प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अभ्यन्तर्जालं संयुक्तराष्ट्रमञ्चः सम्बोधितः। निखिलमपि जगत् भूमिक्षरणं शुष्कता प्रवर्धनादिकं च यथासम्भवं दूरीकुर्यात् इति तेन अध्यर्थितम्। भारतम् अस्यां दिशायां सक्रियम् इति तेन अत्र ख्यापितम्। लोकसभाध्यक्षेण लोजपा दलस्य नूतनाध्यक्षरूपेण पशुपतिकुमार पारसः स्वीकृतः। पशुपतिं चितवन्तः स्वदलाध्यक्षं 5 सांसदाः। G7 इत्येतस्मात् सम्मेलनात् पश्चात् नाटो द्वारा चीनदेशः तर्जितः। तदीयं समग्रमपि कृत्यं सर्वथा सन्देहास्पदम् इति वक्तव्यम् अभवत् तत्र पारितम्। ऋतुचक्र परिवर्तन विषये अपि सहमताः अभवन् नाटो इत्येतस्य सदस्यदेशाः। यूरो पदकन्दुक क्रीडा प्रतियोगितायां चेक गणराज्येन अपि आरब्धं विजयेन स्वीयाभियानम्। स्पेन दलं समानस्थितिम् अवाप्तवत्। स्लोवाकिया दलेन तावत् आप्तः जयः। अभिवादे अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवताम् अत्र भवतीनां च स्वागतं डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणेऽस्मिन्। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः दृश्य श्रव्य तन्त्रीय समुपवेशन माध्यमेन संयुक्तराष्ट्रमञ्चतः एकम् उच्चस्तरीयं संवादं सम्बोधितवान्। असौ मरुस्थलीकरणं, भूमिक्षरणं, शुष्कतावर्धनम् इत्येतादृशान् विषयान् आधृत्य वैश्विकः समुदायः अधिकसाकाङ्क्षता निष्पादनाय अध्यर्थितः। वस्तुतः प्रधानमन्त्रिणा प्रवर्धमानं मरुस्थलीकरणं यथासम्भवं न्यूनीकर्तुं संयुक्तराष्ट्रपरिषद् विशेषस्य 14 सत्रस्य अध्यक्षरूपेण यः प्रारम्भिकं सत्रमस्ति सम्बोधितम् इति ध्यातव्यम्। In India, we have always given importance to land and considered the sacred earth as our mother. India has taken the lead to highlight land degradation issues at international forums. The Delhi Declaration of 2019 called for better access and stewardship over land and emphasized gender-sensitive transformative projects. Over the last 10 years, around 3 million hectares of forest cover has been added. This has enhanced the combined forest cover to almost 1/4 of the country's total area. We are on track to achieve our national commitment of land degradation neutrality. We are also working toward restoring 26 million hectares of degraded land by 2030. In many parts of India, we have taken up some novel approaches. To give just one example, the Banni region in Rann of Kutch in Gujarat suffers from highly degraded land and receives very little rainfall. In that region, land restoration is done by developing grasslands, which helps in achieving land degradation neutrality. It also supports pastoral activities and livelihood by promoting animal husbandry. In the same spirit, we need to devise effective strategies for land restoration while promoting indigenous techniques. Land degradation poses a special challenge
to the developing world. In the spirit of South-South cooperation, India is assisting fellow developing countries to develop land restoration strategies. A center of excellence is being set up in India to promote a scientific approach towards land degradation issues. It is mankind's collective responsibility to reverse the damage to land caused by human activity. It is our sacred duty to leave a healthy planet for our future generations. For their sake and ours, I extend my best wishes for productive deliberations at this high-level dialogue. केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरः अवदत् यत् ऋतुचक्र परिवर्तनाय कार्बन इत्यस्य पदार्थस्य आधिक्येन उत्सर्जनमेव प्रामुख्येन अस्ति कारकभूतम् इति नूनम्। एतदर्थम् अमेरिका यूरोप नामकं महाद्वीपद्वयम् अथवा चीनदेशः अपि कारकत्वेन निर्देष्टुं शक्यते। वस्तुतः एतैः एव क्षेत्रविशेषैः विगतेषु 40 वर्षेषु आधिक्येन अस्ति विहितं कार्बन पदार्थोत्सर्जनम्। प्रकाश जावडेकरेण इदं सविशेषमुक्तं यत् सकलस्य अपि अस्य उत्सर्जनस्य प्रतिशतं केवलं 3% एव कारकत्वं भजते भारतम्। Climate change is the result of 200 years of carbon emissions, unbridled carbon emissions, particularly by Europe, America, and for last 40 years, China. The unbridled carbon emissions have made them prosperous, but they have not only polluted the world, they have actually brought this climate change disaster. India is not cause for this. India's contribution, cumulative contribution for over 200 years is just 3%. तेन पर्यावरणाधृताम् अभ्यन्तरजालीयं सम्मेलनं सम्बोधयता इदमपि प्रोक्तं यत् कोरोना महामारी कालात् पश्चात् 500 विद्यालयेषु उद्याननिर्माणपरः कार्यक्रमविशेषः एकः आरप्स्यते। तेन कथितम् इह यत् बालाः वृक्षारोपणं विधाय पुरस्काररूपेण स्वयं प्राणवायुकोषागारम् अवाप्स्यन्ति इति। बिहारस्य भूतपूर्वनेतुः रामविलास पासवानस्य मृत्योः 8 मासानन्तरमेव तद्विनिर्मिते दले विभेदस्थितिः अस्ति आगता। तद्विनिर्मितस्य लोकजनशक्ति पार्टी इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता रामविलासस्य भ्राता चिरागस्य च पितृव्यः पशुपतिकुमारपारसः 5 सांसदैः सह सम्मिल्य भ्रातृव्यं चिरागं लोकजनशक्ति पार्टी इत्यस्य अध्यक्षपदवीतः बहिष्कृतवान्। एवं स्थित्याम् अस्यां पशुपतिकुमारपारसः एव एतस्य दलविशेषस्य अध्यक्षरूपेण अस्ति जातः सुनिश्चितः इति एतद्दलीया आधिकारिकी विज्ञप्तिः। तावत् चिराग पासवानः अस्मिन् दले सदस्यरूपेण साम्प्रतमपि स्थातुं शक्नोति एव इत्यपि विज्ञापितम्। अयोध्यायां श्रीरामजन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्यं वीक्षमाणेन रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासेन उक्तम् अस्ति यत् मंदिर निकटवर्ती क्षेत्रक्रयणे न कथमपि भ्रष्टाचारः जातः। वस्तुतः ईदृशाः आरोपाः सन्ति निराधाराः, कुत्सित राजनीति सम्पोषिताः च। एतेन न्यासेन स्पष्टीकृतमस्ति यत् अस्मत्पार्श्वे एकैकस्य रूप्यकस्य विवरणमस्ति अंकितमेव। समग्रतः इमे साम्प्रतिकाः आरोपाः केवलं रामभक्तेषु भ्रमोत्पादनार्थं सन्ति दुष्प्रचारिताः। तावत् रामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यासस्य महासचिवेन चम्पतरायेण अस्ति विज्ञापितं यत् वयम् एभ्यः निरर्गलारोपेभ्यः न बिभिमः। ऋतुविज्ञान विभागेन दक्षिण पश्चिमवर्ती प्रावृषः निश्चितकालात् प्रायः 1 सप्ताहात् प्रागेव उत्तराखण्डं प्राप्तुं घोषणा विहिता। अनेन राज्यस्य जनपदेषु वृष्टेः अधिकता अस्ति सम्भाविता। विविध राज्येषु आगामिभ्यः 5 दिनेभ्यः साकाङ्क्षतायै उद्घुष्टमस्ति। राजस्थानस्य हरियाणायाः च नैकेषु क्षेत्रेषु अपि वृष्टेः सम्भावना वर्तते विहिता ऋतुविज्ञान विभागेन। दक्षिण पश्चिमवर्तिनी प्राविट् समग्रेऽपि प्रायद्वीपे पूर्वोत्तर भारते च सक्रिया अभवत्। अनेन सहैव उत्तर पूर्वी भारतस्य केषुचित् भागेषु वर्षाः भवन्ति। कर्णाटकस्य नैकेषु भागेषु अपि 2-3 दिनाभ्यन्तरे एव वृष्टिः भवेत् इति सम्भावितमस्ति।
परह्यः सम्पन्ने G7 इत्यस्य विशेष सम्मेलने संयुक्तराज्यामेरिकीयेन राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्यनेन चीनदेशस्य कृत्यानि सर्वथा विशेषतः निन्दितानि। ध्यानास्पदमिदं यत् G7 इत्येतस्य अत्र सम्मेलने तेन कोरोना विषाणोः उत्पत्तिसम्बन्धे विशेषान्वीक्षणाय अनिवार्यता विषयः पुनः उपस्थापितः। नाटो इत्यनेन संघटनेन चीनदेशः समग्र सुरक्षार्थं वस्तुतः शत्रुः इव इति सबलमस्ति उद्घुष्टम्। ब्रसेल्स इत्यतः विहिते वक्तव्ये इदमस्ति उक्तं यत् चीनदेशः अन्ताराष्ट्रिय स्तरे प्रतिबद्धतां प्रदर्शयेत्। यूरो पदकन्दुक क्रीडा प्रतियोगितायां चेकगणराज्येन विजयेन सह स्वीयाभियानमस्ते आरब्धम्। एतेन दलेन स्कॉटलैंड दलं 2-0 इत्यन्तरालेन पराजितम्। एतत् वार्ता संस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताः पुनरादाय समुपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।